Dear children, praise the Lord. It's so nice to meet you once again this Sunday, the 26th of April 2020. We are so grateful to God for His faithfulness. He has kept us safe and sound, and I hope that you are keeping in good health and strength. Before we start our Sunday school today, shall we have a word of prayer? Wherever you are, if possible, please kneel down and close your eyes. Heavenly Father, in Christ's precious name, we are so grateful to you for all the good things that you accomplish in our lives. Oh Lord, the greatest gift of all is the gift of salvation that we have in your Son, Lord Jesus Christ. And we are grateful to you for this Sunday evening where we can meet these children, if not physically but virtually, to rejoice in your presence, sing some songs, learn of you, exalt you, know you, and also, Lord, do some bit from our side to glorify your great name. We pray that you may be with us, that you may lead us, and whatever we do, may it be songs, may it be the lessons that we learn, may it be of great abiding value, and it may be ingrained in the hearts of these children for a very, very long time. Oh Lord, thus committing ourselves to your care and committing this ministry to your glory, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, like last time, we will learn one more verse. Rather, this time we'll scale up. We will learn two verses. Hope you will by heart that and be ready by next Sunday. So turn your Bibles to Psalm chapter 34. Psalm chapter 34, verses 7 and 8. Psalm 34, verses 7 and 8. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. I read that once again. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. And in Telugu, it goes like this. కీర్తనలు 34:7-8 వచనాలు. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలియుండి వారిని రక్షించును. యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకొనుడి. ఆయనను ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు. మళ్ళొకసారి చదువుకుందామా. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలియుండి వారిని రక్షించును. యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకొనుడి. ఆయనను ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు. We once again request that you may learn this verse, and this is so meaningful and so impactful during these times. దయచేసి ఈ వచనాలు నేర్చుకోండి, దీన్ని క్లెయిమ్ చేయండి, ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన వాక్యం పట్ల నిలబడి మనకు సహాయపడతాడు. ఇప్పుడు మనము కొన్ని పాటలు పాడుకుందాము, దాని తర్వాత ఒక కథ విందాము. We will sing first a well-known song, आज का दिन यहोवा ने बनाया है. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो. प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान हो, बड़े में कटू रहे उसी का ध्यान. प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Children, we will follow the first song with Manga Jo Maine. मांगा जो मैंने मिल गया है, ढूंढा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए, मेरी दुआएं सुन ली तूने। मांगा जो मैंने मिल गया है, ढूंढा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए, मेरी दुआएं सुन ली तूने। तारीफ तेरी होठों से मेरी यीशु मसीह, कैसे करूं रे गीत ये गाए, क्या बताए जो बिछाए, करे पर कैसे बताए, कैसे दिखाए, जो है इस दिल में तेरे लिए। कोई न जाने, कोई न माने, किया जो तूने मेरे लिए। कैसे बताए, कैसे दिखाए, जो हो इस दिल में तेरे लिए। कोई न जाने, कोई न माने, किया जो तूने मेरे लिए। पहले से ही चुन लिया है मुझे तूने, नाम लेकर चंगाई दी है तूने, और आजादी मिली है तुझ में। पहले से ही चुन लिया है मुझे तूने, नाम लेकर चंगाई दी है तूने, और आजादी मिली है तुझ में। तारीफ तेरी होठों से मेरी यीशु मसीह, कैसे करूं रे गीत ये गाए, क्या बताए जो बिछाए, करे पर कैसे बताए, कैसे दिखाए, जो है इस दिल में तेरे लिए। कोई न जाने, कोई न माने, किया जो तूने मेरे लिए। Once again, कैसे बताए, कैसे दिखाए, जो है इस दिल में तेरे लिए। कोई न जाने, कोई न माने, किया जो तूने मेरे लिए।
Okay, now we will sing Shepherd of My Soul. All together, please. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. All together. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. During the times where people believe that nothing can happen, nothing positive is there, we know that Jesus alone can do all things, and He can do a miracle to bring about healing to the nations. We will sing the song, Jesus Can Do Anything. Jesus can do anything, anything, anything. Jesus can do anything. He is the Son of God. Once again. Jesus can do anything, anything, anything. Jesus can do anything. He is the Son of God. Jesus made the wind obey, wind obey, wind obey. Jesus made the wind obey. He is the Son of God. Jesus answers when I pray, when I pray, when I pray. Jesus answers when I pray. He is the Son of God. Jesus can do anything, anything, anything. Jesus can do anything. He is the Son of God. Children, we will sing one of your favorite songs, and while we are singing this song, request you to pull your parents also so that they can sing along with you. దేవుడు అండగానే కొండగా గుండెల్లో సుడి గుండాలెందుకు ఓ ప్రియుడా, కొండంత దేవుడు అండగానే కొండగా గుండెల్లో సుడి గుండాలెందుకు ఓ ప్రియుడా. వేడి పండ్లు ఏరుచున్న ఆమోసును పిలువలేదా, గొర్రెలు కాయుచున్న దావీదును పిలువలేదా, విగ్రహారాధికుడైన అబ్రహామును పిలువలేదా, యాకోబును పిలువలేదా, ఇశ్రాయేలుగా మార్చలేదా, శక్తి లేని నన్ను పిలిచి నాకు తోడై ఉండలేదా, నా నోటిని
ఆగలేదా తన వాక్యముంచలేదా కొండంత దేవుడు అండగా నీకుండగా గుండెల్లో సుడిగుండా ఎందుకో ప్రియుడా కొండంత దేవుడు అండగా నీకుండగా గుండెల్లో సుడిగుండాలెందుకో ప్రియుడా హింసించి దూషించి హానికరుడైన సౌలును పిలువలేదా పౌలుగా మార్చలేదా నీవు నడచు మార్గములలో యేసయ్యే తోడుండలేదా కష్టములలో ఆదరించి కన్నీటిని తుడవలేదా రూపింప పడకముందే నిన్ను దేవుడు పిలువలేదా పేరు పెట్టి పిలువలేదా సాక్షిగా నిన్ను నిలుపలేదా కొండంత దేవుడు అందగా నీకుండగా గుండెల్లో సుడిగుండాలెందుకు ఓ ప్రియుడా కొండంత దేవుడు అందగా నీకుండగా గుండెల్లో సుడిగుండాలెందుకు ఓ ప్రియుడా. The Lord God, Jehovah Sabaoth, is with us. The Lord of hosts is with us. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Now we will sing one of your favorite songs. Wherever you are, please get up and do the actions. God willing, in future, we will also demonstrate actions from here. यहोशुआ ने एरीको के लोगों को कैसे मारा, यहोशुआ ने एरीको के लोगों को कैसे मारा। बाजा बजा के, बाजा बजा के, बाजा बजा के मारा, बाजा बजा के, बाजा बजा
ने यरीको के लोगों को कैसे मारा, यहोशुआ ने यरीको के लोगों को कैसे मारा। बाजा बजा के बाजा बजा के बाजा बजा के मारा, बाजा बजा के बाजा बजा के बाजा बजा के मारा। दाविद ने गोलियत को कैसे मारा, दाविद ने गोलियत को कैसे मारा। कोफन उठा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के मारा, कोफन उठा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के मारा। यीशु ने शैतान को कैसे मारा, यीशु ने शैतान को कैसे मारा। शैतान के सर को कुचल कुचल के कुचल कुचल के मारा, शैतान के सर को कुचल कुचल के कुचल कुचल के मारा। वंस अगेन, यीशु ने शैतान को कैसे मारा, यीशु ने शैतान को कैसे मारा। सब मिलके शैतान के सर को कुचल कुचल के कुचल कुचल के मारा, शैतान के सर को कुचल कुचल के कुचल कुचल के मारा। Dear children, we believe that you joined us in singing and also enjoyed the time. Now we will listen to the story, and after that we will once again meet, sing a song, and we will close in prayer. ప్రైజ్ ద లార్డ్ పిల్లలు అందరు బాగున్నారు కదా. ఈ సండే స్కూల్ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను. మీరు లెసన్ వినాలని ఆశగా ఉంది కదా. ఇవాళ మనం లెసన్ నేర్చుకునే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి, మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మా కొరకు మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకానికి పంపించినందుకు మీకు వందనములు. మా పాప శిక్షను ఆయన మీద వేసి మాకు రావాల్సిన నరకాన్ని తప్పించి ప్రభా, మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో మీరు మాకు పరలోకానికి మార్గం సిద్ధం చేసినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మీ సన్నిధిలో మేము కొద్దిసేపు వేచి ఉండగా ప్రభువా, మరి మాకు కావాల్సిన కృపని దయచేయండి. నన్ను పరిశుద్ధపరిచి మీ సిలువ చాటున మరుగుపరిచి మీ నోటి బూరగా వాడుకోమని వేడుకొంచున్నాను. ఈ సమయాన్ని మాకు ఆశీర్వాదకరంగా మీకు దీవెనకరంగా చేయమని వేడుకొంచున్నాను. మాకు వినే చెవులను, గ్రహించే మనసును, లోబడే హృదయాన్ని దయచేయండి. నన్ను మమ్మల్ని మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ ఈ కొద్ది ప్రార్థన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఇవాళ మనం ఒక స్టోరీ నేర్చుకుందాం. ఈ స్టోరీలో ఒక చిన్న అమ్మాయి ఉంటుంది. ఆ అమ్మాయి పేరు షైదా. షైదా మీ అందరిలాగే చిన్న అమ్మాయి. ఆమె బడికి వెళ్ళేది, సాయంత్రం వచ్చి ఆడుకునేది, ఇంకా స్వీట్స్, చాక్లెట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అందరిలాగే ఒక సామాన్యమైన అమ్మాయి. కానీ ఆమె హృదయంలో ఎప్పుడూ ఒక తలంపు ఉండేది, పరలోక రాజ్యం గురించి, ఇంకా దేవుని గురించిన తలంపులు ఎప్పుడు ఆమె హృదయంలో ఉండేది. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో పాటు వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ కూడా ఉండేది. ఒకసారి ఆమె వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, గ్రాండ్మా దేవుడు ఉండే పరలోకానికి ఎవరు వెళ్తారు అని అడిగింది. అప్పుడు గ్రాండ్మా ఏం సమాధానం చెప్పిందంటే, పరలోకానికి ఎవరు ఎక్కువ మంచి పనులు చేస్తారో వాళ్ళు వెళ్తారు, ఎవరు ఎక్కువ చెడ్డ పనులు చేస్తారో వాళ్ళు నరకానికి వెళ్తారు అని గ్రాండ్మా చెప్పింది. నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు మంచి పనులు చేయాలి. అప్పుడు షైదా అడిగింది, ఎలాంటి మంచి పనులు చేయాలి నేను అంటే, గ్రాండ్మా చెప్పింది, నువ్వు పెద్దల్ని గౌరవించాలి, పేదలకి సహాయం చేయాలి, నువ్వు నీ పనులన్నీ సరిగ్గా చేస్తే ఇవన్నీ దేవుడు మంచి పనులని ఎంచుతాడు, నిన్ను పరలోకానికి తీసుకువెళ్తాడని. షైదా అనుకుంది, నేను చాలా మంచి పనులు చేసి పరలోకానికి
వెళ్తానని. ఒకసారి ఇలా ఉండగా ఆమె మార్కెట్కి వెళ్ళింది. మార్కెట్లో ఆమె ఫ్రూట్స్ కొనడానికి వెళ్ళింది. అప్పుడు ఆ షాప్ కీపర్ ఫ్రూట్స్ ఒక బ్యాలెన్స్లో వేసి తూకం వేస్తున్నాడు. ఒక పక్కన వెయిట్ వేసాడు, ఇంకొక పక్కన ఫ్రూట్స్ వేసి ఆయన తూకంలో బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాడు. బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు షైదా అనుకుంది, బహుశా దేవుడు కూడా మన పనులను ఇలాగే తూకం వేస్తాడేమో, ఒక పక్కన మంచి పనులను పెట్టి ఇంకొక పక్కన చెడు పనులను పెట్టి తూకం వేస్తాడేమో అని అనుకుంది. కానీ తను అలా ఆలోచన చేసినప్పుడు తనకి ఒక విచిత్రమైన విషయము అనిపించింది. అదేంటంటే, మంచి పనులు ఎన్ని ఎక్కువ చేసినా అవి చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది, చెడ్డ పనులు 1-2 చేసినా అది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయ్యో, ఇలా ఉంటే ఎలాగా? దేవుని దృష్టిలో మనము ఎక్కువ చెడ్డ పనులు చేస్తున్నట్టుగానే కనిపిస్తున్నామే. అయితే ఎవ్వరు పరలోకానికి వెళ్ళలేరా? నేను కూడా పరలోకానికి వెళ్ళలేనేమో అని పడింది. కొంతకాలము అయిన తర్వాత ఒకసారి ఆమె ఫ్రెండ్ ఆమెని సండే స్కూల్కి ఇన్వైట్ చేసింది. ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు షాయిదా సంతోషంగా సండే స్కూల్కి వెళ్ళింది. అక్కడ సండే స్కూల్లో పిల్లలందరూ కూర్చొని పాటలు పాడుతున్నారు. ఇంకా ఎదురుగా ఏమో టీచర్ కూర్చుంది. ఇదన్నీ విచిత్రంగా కనిపించింది షాయిదాకి. ఇదివరకు ఎప్పుడు ఆమె సండే స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, ఇంకా ఆమె ఎప్పుడు ఇలాంటి పాటలు వినలేదు. కొన్ని పాటలు అయిన తర్వాత సండే స్కూల్ టీచర్ నించొని బైబిల్ తీసుకొని యేసు ప్రభు గురించి చెప్పటం మొదలుపెట్టింది. ఆమె పిక్చర్లో యేసు ప్రభు గురించి చూపించి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడు, ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో మంచి బోధలు చేశాడు అని చెప్తూ యేసు ప్రభు మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 13-14లో చెప్పిన వచనాలు చదివింది. షాయిదా శ్రద్ధగా కూర్చొని టీచర్ మాటలు వింటా ఉండింది. ఇలా ఉన్నప్పుడు టీచర్, ఇవాళ మనం ఒక లెసన్ నేర్చుకుందాము, యేసు ప్రభు చెప్పిన 2 మార్గాల గురించి నేర్చుకుందామని చెప్పింది. ఆ 2 మార్గాల్లో ఒక మార్గము ఇరుకైన మార్గము, ఇంకొక మార్గము విశాలమైన మార్గం. ముందుగా మనము విశాలమైన మార్గం గురించి నేర్చుకుందాం అని చెప్పింది. విశాలమైన మార్గం మీరు చూస్తున్నారు కదా, చాలా స్మూత్గా విశాలంగా ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా హైవేలో వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా, ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇష్టపడతారు కూడా, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాగే ఉంది ఈ విశాలమైన మార్గం. ఈ విశాలమైన మార్గానికి ఎంట్రన్స్ కూడా చాలా విశాలంగా ఉంది, కాబట్టి సులువుగా మనుషులు ఆ మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. కానీ దుఃఖకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ మార్గము నరకానికి దారి తీస్తుంది. నరకం అంటే అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు, అలాంటి ఒక భయంకరమైన స్థలం. నిత్యము మరణిస్తూనే ఉంటారు. ఇలాంటి మన కొంతకాలం మరణం కాదు, అది నిత్య మరణం. నరకం అంటే దేవునితో ఎడబాటు. కొంతకాలమే మనం దేవునితో ఎడబాటు సహించలేకపోతున్నాం కదా, అలాంటిది నిత్యము దేవునితో ఎడబాటు అంటే చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో నడిపించేది సాతాను. సాతాను యోహాను 10:10 ప్రకారం ఆయన ఒక దొంగ. హత్య చేయటానికి, దొంగతనం చేయటానికి, ఇంకా నాశనం చేయటానికే వచ్చాడు. సాతాను చూడటానికి సాతాన్లాగా అనిపించాడు, కాబట్టి చాలామంది సాతాను చూపించే ఆ విశాలమైన మార్గంలో నడవటానికి ఆశపడతారు. దాని యొక్క అంతం వాళ్ళకు నరకమని తెలీదు. సాతాను మోసం చేత అందరు మనుషుల్ని ఆ దారిలో నడిపిస్తాడు. ఇంకా ఆ దారిలో పాపం ఉంటుంది. పాపం అంటే రోమా 6:23 ప్రకారం ఏ భేదం లేదు, అందరూ పాపం చేసిన వాళ్ళు. రోమా 3:23 ప్రకారం అందరూ పాపం చేసిన వాళ్ళే. 6:23 ప్రకారం పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము. అయితే ఈ మరణం ఎందుకు సంభవిస్తుందంటే పాపము ఉండటం వల్ల. ఈ పాపం అంటే ఏంటి అని అనుకుంది షాయిదా. అప్పుడు టీచర్ అంది, చెడ్డ పనులు చేయటం అన్నీ పాపమే. చెడు పనులు అంటే చెడు దృశ్యాలు టీవీలో చూడటం, చెడు
మ్యూజిక్ వినటం, ఇంకా పొగ త్రాగటం, ఇంకా దేవుని ఆజ్ఞలు మీరటం, ఇంకా అదే కాకుండా టీవీ చూడటము, ఇంకా బైబిల్ని తృణీకరించటం, ఇవన్నీ చెడు పనులు చేస్తే మనం బైబిల్ని తృణీకరించినట్టే. అయితే షాయిదా అనుకుంది, నేను ఇలాంటి పాపాలేమీ చేయలేదు కదా, అయితే నేను నరకానికి వెళ్ళను, నేను విశాలమైన మార్గంలో లేను అని అనుకుంది. కానీ ఇంకా పాపాల గురించి వివరిస్తూ టీచర్ ఇంకొన్ని పాపాలు చెప్పింది. అవేంటంటే అబద్ధాలు చెప్పటం. అబద్ధాలు అందరు చెప్తారు కదా, హోంవర్క్ చేయరు, స్కూల్కి వెళ్ళి టీచర్ అడగంగానే డిడ్ యూ డూ యువర్ హోంవర్క్ అంటే అందరు ఎస్ టీచర్ అని అంటారు, అంటే అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. ఇంకా మోసం చేయటం, అమ్మ నాన్నలు బయటికి వెళ్తూ మిమ్మల్ని చదువుకోమని చెప్తారు, లేకపోతే ఏదైనా వస్తువు ముట్టుకోవద్దని చెప్తారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, మెల్లిగా వెళ్ళి అమ్మ నాన్నలు లేరు కదా అని వాళ్ళు లేనప్పుడు తప్పు పనులు చేసి వాళ్ళు వస్తున్నారు అని తెలియగానే బుక్ తీసుకొని చదువుతున్నట్టు నటిస్తారు. అంటే మీరు అమ్మ నాన్నల్ని మోసం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా లేజీగా ఉండి, సోమరితనంగా ఉండి పనులు టైంలో చేసుకోకపోవటం, చదవమన్నప్పుడు చదవకపోవటము, పనులు చేయమన్నప్పుడు చేయకపోవటము, ఇవన్నీ లేజీనెస్, ఇది కూడా పాపమే. అంతేకాకుండా ఈ పాపాలన్నీ చేయటం వల్ల మనకొక మంచి మనసాక్షి ఉండదు, ఎప్పుడు ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఇది కూడా పాపమే. ఈ పాపాల గురించి వివరించినప్పుడు షాయిదా అనుకుంది, అయ్యో నేను పాపినా, అయితే నేను పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేనా, వేరే మార్గం లేదా అని విచారించింది. ఇలా ఉన్నప్పుడు దేవుడు అంది, టీచర్ అంది, ఇంకొక మార్గం ఉంది, అది నారో వే. ఈ నారో వే చాలా అయిష్టంగా కనిపిస్తుంది మనుషులకి, చాలా నేరోగా ఉంటుంది, దాని యొక్క ద్వారం కూడా చాలా ఇరుకు. ఈ ఇరుకు ద్వారంలో, ఈ ఇరుకు మార్గంలో నడవాలంటే చాలా కష్టం. అందుకే చాలామంది ఈ మార్గాన్ని కోరుకోరు. కానీ ఈ మార్గము నిత్య జీవానికి నడిపిస్తుంది, ఈ మార్గం పరలోకానికి నడిపిస్తుంది. పరలోకం అంటే అందరూ పాటలు పాడుతూ సంతోషంగా దేవదూతలు దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఒక సంతోషమైన స్థలం, ఎలాంటి కన్నీరు లేదు, ఇంకా ఎలాంటి దుఃఖం లేదు, బాధ లేదు, ఆకలి లేదు, ఏమీ లేదు, అలాంటి మంచి స్థలము పరలోకం. ఇలాంటి పరలోకానికి ఎవరు నడిపిస్తారో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ పరలోకానికి దారి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుని కుమారుడు. యోహాను 3:16 ప్రకారం దేవుడు మన కొరకు అనుగ్రహించిన కుమారుడు. ఆయనే ఈ పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్తాడు. ఆయన జాన్ 14:6లో ఏమని చెప్పాడంటే, నేనే మార్గమును, నేనే సత్యమును, నేనే జీవమును. పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కరే మార్గం. ఆయన ఈ లోకంలో ఒక శిశువుగా జన్మించాడు, మనందరిలాగే పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. తర్వాత ఆయన ఎన్నో మంచి సంగతులు బోధించాడు, పరలోక రాజ్య విషయాలు చెప్పాడు. అంతేకాకుండా గుడ్డి వాళ్ళకి కళ్ళు, కుంటి వాళ్ళకి కాలు, అవన్నీ ఆయన మంచి సూచక క్రియలు చేశాడు. దేవుడని ఆయన రుజువు పరుచుకున్నాడు. కానీ ఇవన్నీ సరిపోలేదు మనల్ని పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్లాలంటే. ఎందుకంటే మన హృదయంలో పాపం ఉంది. ఈ పాపానికి నివారణ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణమే. ఆయన సిలువ పైన చనిపోయాడు. 1 కొరింథీ 15:3-4 ప్రకారం మన పాపముల గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువ పైన చనిపోయాడు. ఆయన ఎంతో వేదన, దుఃఖము, బాధ సహించి చనిపోయాడు. అంతేకాకుండా ఆయన ప్రశస్త రక్తమంతా కార్చాడు. ఆయన రక్తం వల్లనే మనకు పాప క్షమాపణ, మన పాపాల నిమిత్తమే ఆయన చనిపోయాడు. అలా కష్టపడి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ మార్గాన్ని సిద్ధపరిచాడు. ఇప్పుడు మన ముందు 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 మార్గాల్లో ఏదైనా ఒక మార్గం మనము కోరుకోవాలి.
సాతాను చూపించే విశాలమైన మార్గంలో అందరం ఉన్నాం. అందరం పాపులం కాబట్టి రోమా 3:23 ప్రకారం అందరం పాపులం కాబట్టి విశాలమైన మార్గంలో ఉన్నాం. కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమను అంగీకరించి ఆయన త్యాగాన్ని గుర్తించి ఎవరైతే ఈ ఇరుకు మార్గంలో నడవాలనుకుంటారో వాళ్ళకే పరలోక రాజ్యం. అంతేకాకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభు 1 జాన్ 1:9 ఏమని చెప్పాడంటే ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు. మనం పాపలమని ఒప్పుకుంటే మన పాపాలన్నీ ఆయన శుద్ధీకరించేస్తాడు, మనకొక మంచి మనసాక్షి ఇస్తాడు. ఇలా ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నమ్ముకుంటారో, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే మార్గం అని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళే పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తారు. ఎవరు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని తునీకరిస్తారో వాళ్ళు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేరు. మనకు దేవుడిచ్చిన ప్రాణము నిత్యము ఉంటుంది, కానీ 2 స్థలాల్లో ఒక పరలోకంలోనైనా నరకంలోనైనా నిత్యము ఉంటుంది. కానీ అది ఎక్కడుంటుందో మనము ఇక్కడే తీర్మానం చేసుకోవాలి. దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనం పరలోకంలో ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు. మరి మీ యొక్క తీర్మానం ఏంటి? మీరు ఎక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు? నరకంలోనా పరలోకంలోనా? విశాలమైన దారి మంచిగా ఉంది కదా, సులువుగా ఉంది కదా, అక్కడ ఏం కష్టాలు లేదని ఆ దారిలో వెళ్ళిపోతారా? లేకపోతే యేసు ప్రభు మనల్ని ప్రేమించి ఆయన సిద్ధపరిచిన ఇరుకు మార్గంలో నడుస్తారా? మీరే ఇవాళ తీర్మానం చేసుకోవాలి. మీ యొక్క దారియా లేకపోతే దేవుని దారియా? దేవుని దారి ఇరుకు దారి, మీ సొంత దారి సాతాను దారి విశాలమైన దారి. షాయిదా ఇవన్నీ విన్నప్పుడు ఆమె వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సంతోషంగా అంగీకరించింది. నేను పాపిని, యేసయ్య నీవే మార్గమని నమ్ముతున్నాను. మా గ్రాండ్ మదర్ ఏమో మంచి పనులు చేస్తే పరలోకానికి వెళ్తారని చెప్పింది, కానీ మంచి పనులు కాదు. ఎఫ్ఎస్సి 2:8 ప్రకారం మీ కృప ద్వారానే అని నేను తెలుసుకున్నాను, కాబట్టి మీ దారిలో నన్ను నడిచేటట్టు చేయండి యేసయ్య అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించి, ఇంకా యాక్ట్ 16:31లో నేను విశ్వాసం ఉంచితే నేను మాత్రం కాదు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా రక్షించబడతారు, కాబట్టి నేను వెళ్ళి మా గ్రాండ్ మా కూడా చెప్తానని అక్కడి నుంచి సంతోషంగా వెళ్ళిపోయింది. మరి మీ సంగతి ఏంటి? మీరు ఎవరిని కోరుకుంటున్నారు? యేసు ప్రభునా లేకపోతే సాతాన్నా? పరలోకమా నరకమా? విశాలమైన దారియా ఇరుకైన దారియా? ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఇరుకు దారిలో నడకపోతే ఇవాళే ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించవచ్చు. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక చిన్న ప్రార్థన. యేసయ్య నేను పాపిని, నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకోండి, మీరు కార్చిన రక్తంతో నా పాపాలన్నీ కడిగండి, మీరే మార్గము కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను విశ్వాసం ఉంచుతున్నాను, మీ మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నా, నన్ను ఈ ఇరుకు దారిలో నడిచేటట్టు చేయండి యేసయ్య అని ప్రార్థన చేసుకుంటే వెంటనే ఆయన మిమ్మల్ని అంగీకరిస్తాడు. యోహాను 1:12 ప్రకారం ఆయన ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో ఆయన తన కుమారులుగా చేయటానికి సిద్ధపడే దేవుడు. ఇంకా ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించి ఈ ఇరుకు దారిలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక మంచి నిశ్చయత ఉంటుంది. ఏంటంటే నా పాపాలన్నీ క్షమించబడ్డాయి. బ్రాడ్ వేలో ఉన్నప్పుడు ఏముండింది? గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉండింది. కానీ నారో వేలో ఉన్నప్పుడు పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అన్న ఒక సంతోషమైన హృదయం ఉంటుంది, సంతోషం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వింటాడని కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. Psalm 145:18లో యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే, ఎవరైతే నాకు మొరపెడతారో వాళ్ళకి నేను సమీపంగా ఉన్నానని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు బైబిల్ చదువుతారు. బైబిల్లో 119, 105 సామ్లో ఏం రాస్తుందంటే, ఆయన మనకి వెలుగు, మన పాదములకు దీపం. ఇరుకైన దారి వెలుగుతో కూడిన దారి, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువే వెలుగు. విశాలమైన దారి చీకటితో
తో కూడిన దారి. కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు నరకానికి వెళ్తున్నారని, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువే మనకు వెలుగు అని తెలుసు. మనం చివర్లో పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తాము, ఆయనతో పాటు ఉంటామన్న నిశ్చయత ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఇరుకు దారిలో ఉన్న వాళ్ళలో మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి. గలేషియన్స్ 5:23 ప్రకారం ఇలాంటి మంచి ఫ్రూట్ వాళ్ళు బేర్ చేస్తారు. వాళ్ళలో ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం, ఇంకా వాళ్ళు నిజాయితీగా ఉంటారు, ధైర్యంగా ఉంటారు, ప్రేమ చూపిస్తారు, దయ చూపిస్తారు. ఇంకంతే కాకుండా ఈ మార్గంలో దేవుడు శ్రమల్ని అనుమతిస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి హింసలు, బాధ, దుఃఖం ఉంటుంది, కానీ అది కొంతకాలం వరకే. అవన్నీ దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడంటే మనం ఇంకా ఆయనలో ఎదగాలని, మనలో సంతోషం పెరగాలని, మనలో ఓర్పు పెరగాలని, మనలో ప్రేమ పెరగాలని దేవుడు ఇవన్నీ అనుమతిస్తాడు. ఇవన్నీ మనం సహించి యేసుక్రీస్తుతో పాటు మనం పరలోక రాజ్యానికి చేరుకున్నప్పుడు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు కదా, మనకు ఒక మంచి బహుమానం ఇస్తాడు. ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో అందరికీ చాలా ఫ్రీ టైం ఉంది కదా, అందుకే ఈ ఫ్రీ టైంలో మీరు ఏం చేయాలంటే ఎన్ని మెమరీ వర్సెస్ అంటే అన్ని మెమరీ వర్సెస్ నేర్చుకోవాలి. స్పెషలీ మీరు ఇదివరకే నేర్చుకున్న మెమరీ వర్సెస్ మంచిగా మెమరైజ్ చేయండి. ఇంకా బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ నుంచి Psalm 1, Psalm 23, Psalm 100, Psalm 91, Psalm 103, Psalm 150, ఇంకా వీలైతే Psalm 119 కూడా నేర్చుకోండి. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. అంతేకాకుండా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనం చాలా రూల్స్ పాటిస్తున్నాం కదా, చేతులు కడుక్కుంటున్నాము, ఇంకా మాస్క్ వేసుకుంటున్నాము, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తున్నాము, ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం. మీకు 3 మంచి టిప్స్ చెప్తాను. మీరేం చేయాలంటే, మన హ్యాండ్ వాష్ ఏంటంటే బైబిల్ చదవటం, మన మాస్క్ ఏంటంటే ప్రార్థన చేయటం, ఇంకా మన స్టే హోమ్ ఏంటంటే యేసు ప్రభు రెక్కల క్రింద ఉండటం. ఇవాళ మీ మెమరీ వర్స్ కొరకు John 14:6 నేర్చుకోండి. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man cometh to the Father but by me. యోహాను 14:6 యేసు చెప్పెను, నేనే మార్గమును, నేనే జీవమును, నేనే సత్యమును, నా ద్వారానే తప్ప తండ్రి యొద్దకు ఎవడును రాలేడు అని దేవుడు చెప్పాడు. కాబట్టి మీరు ఈ మెమరీ వర్స్ నేర్చుకోండి. తిరిగి మనం కలుసుకునేంత వరకు కీప్ ప్రేయింగ్, రీడ్ యువర్ బైబిల్ అండ్ స్టే సేఫ్ ఇన్ జీసస్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రార్థన చేసుకుందామా? ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి, మీరు మా మధ్యకు తీసుకొచ్చిన ఈ యొక్క 2 దారుల గురించి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభా. మీ మాటలు నిత్య జీవంతో కూడిన మాటలు, జీవం గల మాటలు ప్రభా. మరి ఈ మాటలు విన్న చిన్న బిడ్డలందరినీ మీరే ఆశీర్వదించి దీవించండి. వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు కూడా ప్రభా ఇరుకు మార్గంలో ప్రవేశించేటట్టు చేయండి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇరుకు మార్గంలో ఆల్రెడీ ఉంటే ఈ ఇరుకు మార్గంలో చూపించే కష్టాలు, శ్రమలు అన్నీ సహించి ప్రభా అంతం వరకు నిలిచి మీ దగ్గర బహుమానం పొందే వాళ్ళలాగా చేయండి. నన్ను, మమ్మల్ని మీ రెక్కల భద్రత కింద కాచండి. తిరిగి మేము కలుసుకునేంత వరకు మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలతో నింపమని ఈ కొద్ది ప్రార్థన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. Okay, finally we will sing When the Saints Go Marching In. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when my friends begin to sing, when my friends begin to sing, oh Lord, I want to be in that number. When my friends begin to sing, when they crown you Lord of all, when they crown you Lord of all, oh Lord, I want to be in that number. When they crown you Lord of all, when the Lord is calling you, when the Lord is calling
don't you want to be in that number when the Lord is calling you? Yes, my Lord, at once I come. Yes, my Lord, at once I come. I repent and fully surrender, just to be one in that number. Yes, my Lord, at once I come. Yes, my Lord, at once I come. I repent and fully surrender, just to be one in that number. Dear children, we hope you loved the session that you just witnessed today. And before we close, we will have a word of prayer. Heavenly Father, in Christ's precious name we come and thank you for your faithfulness through this session with the children, the song sung and the message shared, the story told may be ingrained in the hearts of these children, and we would like to see some fruit out of it. Oh Lord, we also pray that you may protect these children from all harm and danger, bless their families too. Oh Lord, their homes may be a hallmark of your salvation, of your sanctification, and also of your sufficiency. Heavenly Lord, we once again come and beg of you at your feet so that you may intervene and deal with the virus that has hit the world. Oh Lord, we pray that you may be glorified as you deal with it, and be gracious towards us as we walk through this pilgrimage and during these troubled times. Thus committing us to your care and keeping these little children into your hands, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen.